सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। 42 दिनों तो धरने ते बैठे दिल्ली दियां सरहदां ते धरने ते बैठे किसानां दा अंदोलन होर तेज हो चुका है। आज 43वां दिन किसान अंदोलन दा ते अज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे नूं जाम करन दी तैयारी विच ने किसान। ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, ताकत दिखाई जाएगी। केएमपी एक्सप्रेसवे दे चार पासियों मार्च कढ़िया जाएगा। कुंडली टिकरी गाजीपुर ਅਤੇ रिवासन तो यह मार्च शुरू होएगा। हुण तो कुछ समय बाद तकरीबन 1 घंटे बाद 11 बजे ये मार्च जड़ा है सारे पॉइंटा तो इक्को समय इसका आगाज होएगा। आज का ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी का ट्रेलर होएगा। किसान आगुआ ने पहला ही क्या होया 26 जनवरी नूं दिल्ली च परेड करन दा ऐलान किया होया ते अज दा जड़ा ट्रैक्टर मार्च है वो 26 जनवरी का ट्रेलर होएगा। जे खेती कानून रद्द ना किते तां 26 जनवरी नूं भी राजपथ ते ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। ये ऐलान कर चुके ने किसान आगू। दिल्ली बॉर्डर ते किसानां दे अंदोलन का 43वां दिन सरकार अते किसानां विचाले एक बार फिर कल मीटिंग होनी है। 8वें गेड़ की गलबात और उस तो पहला शक्ति प्रदर्शन की कोशिश किसानां दी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ते आज ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। और सीधा रुक करते हैं टिकरी बॉर्डर तो अर्शदीप अते सिंघू बॉर्डर तो नपिंदर बराड़ जुड़े ने। अर्शदीप पहले तुहाडे कोल आना चाहांगे। टिकरी बॉर्डर विच हलचल तेज हो चुकी होनी ट्रैक्टर मार्च नूं लैके की कुछ ताज़ा तस्वीरां? बिल्कुल रजिंदर, बीके उगराहां दे वल्लों एक जत्था पहला ही सिंघू लई रवाना कर दिता गया है। उस जत्थे दे असीं नाल सिंघू बॉर्डर तो यह वापस जिहड़ा उत्थों जत्था चलना है उस दे नाल टिकरी बॉर्डर वाल नूं मार्च करनगे। एक जत्था 11 बजे बाकी जथेबंदियां दे नाल टिकरी बॉर्डर तो रवाना होवेगा सिंघू दे लई। ते जिहड़ा पहला जत्था है 9 बजे चलण लई कहा गया सी वो जत्था इस वेले टिकरी बॉर्डर जिथे बहादुरगढ़ मैट्रो ब्रिज तुसीं पिछे देख सकते हो उस उत्थों दी लंघ रहा है शहर दे विचों दी। ते ये जिहड़ा जत्था है बहुत वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ पंजाब दे हरियाणा दे ट्रैक्टर इस दे विच शामिल ने। बहुत वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा हैगा वो कढ़िया जा रहा है। बीके उगराहां दे वल्लों ये पहला जत्था लिजाया जा रहा है। कहा गया सीगा कि कल जिहड़ी गिणती की गई सी सवेर दे पहले जत्थे दे लई वो तकरीबन 400 ट्रैक्टरां दी सी, लेकिन उस तो भी बहुत वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर शामिल हो रहे ने। इस वेले टिकरी बॉर्डर तो सिंघू लई बीके उगराहां दा जत्था रवाना हो गया ते सिंघू बॉर्डर तो जिहड़ा जत्था चलना है उत्थों उस जत्थे दे नाल वापस टिकरी वाल नूं आउणगे। दोवें पासिਆਂ तो 11 बजे जत्थे चलने ने। जिथे भी रस्ते दे विच मेल होया उत्थे रैली कड्ढी जाएगी तो फिर वापस आपो अपने पासे नूं परत जाणगे किसान। 26 जनवरी का ट्रेलर इस नूं कहा जा रहा कि जिहड़ी किसान परेड अज कड्ढी जाएगी। 26 जनवरी नूं संविधान दिवस ते जिहड़ी दिल्ली दे विच परेड हुंदी है वो इस बार किसान कड्ढणगे। किसान जथेबंदियां दा ते किसानां दा कहना ते इह उस दे लई ट्रेलर हैगा। ते कहा गया कि 26 जनवरी नूं किसान दिल्ली एंटर करनगे। चेतावनी दी जा रही है सरकार नूं। कल मीटिंग भी है सरकार दे नाल किसान आगुआं दी ते उस तो पहला ट्रेलर कढ़िया जा रहा। पहला जथेबंदियां ने पोस्टपोन कर दिता सी मार्च क्योंकि सरकार दे जिहड़े मंत्री सीगे उन्हां दा रवैया मीटिंग दे विच काफ़ी सुखावा रहा सी। उस दे चलदे पहला मार्च जिहड़ा ऐलानिया गया सी उसनूं पोस्टपोन कर दिता गया सी, लेकिन क्योंकि पिछली मीटिंग दे विच कोई हल निकलदा नज़र नहीं आया, आगू मीटिंग दे विचों आ गए सी बाहर ते उस दे चलदे हुण जिहड़ा 6 जनवरी नूं ऐलानिया गया सी बारिश दे चलदे पोस्टपोन करके 7 जनवरी नूं कीता गया ते अज 7 जनवरी नूं ये ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा है। बीके उगराहां दा जत्था सिंघू लई रवाना हो चुके हैं। बहादुरगढ़ शहर दे विचों दी तुसीं देख सकते हो कि ट्रैक्टर लंघदे दिखाई दे रहे हैं। असीं बिल्कुल मार्च जिहड़ा कढ़िया जा रहा उसदे बिल्कुल शुरुआत दे विच पिछे बहुत वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर जिहड़े ने वो एक जगह ते इकट्ठे होके ते उत्थों चले ने ते बहुत वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर इस शहर दे विचों दी लंघ रहे ने ते सिंघू वाल नूं रवाना होए ने। वीर जी ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा है। मनिए जो काफिला बढ़ेगा होर ट्रैक्टर भी शामिल होंगे और कितना लंबा सफर जिवें तुसीं जानकारी दे रहे हो टिकरी तो सिंघू बॉर्डर तक पहुंचा जाएगा। ये जिहड़ा काफिला टिकरी बॉर्डर तो रवाना होया है किन्ने किलोमीटर का लंबा सफर है?
ਜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਫਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਟਿਕਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਥਾ 11 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਮ ਤੇ ਕਮ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਚ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਚਲ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਨਪਿੰਦਰ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਐਮਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੇਐਮਪੀ 'ਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਯਾਨੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 65-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਕਫਾ ਰਸਤਾ ਔਰ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ 71 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ, ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਓਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ।
ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਪਿੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਨਪਿੰਦਰ ਕਿ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪਲਵਲ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਰਿਵਾਸਲ ਤੋਂ ਪਲਵਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਇੱਕ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੂਟਸ ਕੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਧੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ? ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੀ, ਐਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ। ਐਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਪੋਨੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਘੂ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ? ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਪਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੂਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ KMP ਆ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ KMP ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਨਪਿੰਦਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਲਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ,
ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਿੰਘੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੋੜ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਥਾ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜਥਾ 11 ਵਜੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ KMP ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਜਨਵਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ जी बिल्कुल। अर्शदीप ये भी जानकारी तो इस वक्त किस इलाके तो तुसी लंघ रहे हो, क्योंकि जिवें तुसी जानकारी दे रहे हो कि एक जत्था है जिहड़ा ਸਿੰਘੂ बार्डर की तरफ वध रहा है, दूजा जत्था असल जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च शुरू होना वो रवाना होएगा टिकरी बार्डर तो।
ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਜੱਥਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਟਿਕਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਥਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਟਿਕਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੂਟਸ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਥਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਡ ਜੈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ਠੀਕ, ਹੋਰ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਬਹੁਤ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ। ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਪਾਓਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀਰੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਡਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉਦਾਂ ਮਰ ਜੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਧੱਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ? ਹੋਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜੁੜਨ ਡਿਆ, ਵਧਣ ਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਟਿਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਘੇਰਾ ਜੀ। ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਪਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪਾਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊ? ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ। ਬਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਜੀ, 10-15 ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਆਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਛਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹੁੰਚੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10, 15-15, 20-20 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਪਾਓਗੇ? ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਫਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਰੋਸ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੰਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਫਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਵੱਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੁੰਡਲੀ, ਪਲਵਲ, ਮਾਨੇਸਰ ਰਾਹ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਪੰਕਜ, ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਮਿਲੇ।
ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੁਝਾਅ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਰਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿੱਦ ਤੇ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਸੀਐਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਐਕਟ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿ 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, SHO ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? SHO ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ BJP ਵਾਲੇ ABC ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ CM ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ CM ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ CM ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ CM ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ CM ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ TV ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਗਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਰੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਤੇ? देखो ऐसा जानकारी असी की देनी, सारी जानकारी केंद्र सरकार को कल्ले कल्ले व्यक्ति दी कल्ले कल्ले हालात दी उन्हां कोल है। पंजाब च किस ना कित्थे की हो रहा सारी जानकारी, किहदा बाइकआउट हो रहा, कित्थे अराजकता हो रही, कैप्टन साहब का की रोल है, सारा कुछ उन्हां दी जानकारी च है। सो अज जिहड़ा आ माहौल खराब करन दे विच सारियां राजनीतिक दल ही आपस जिहड़े लगे आ। सो इस करके जदों बार-बार असीं कहने आ कि तुहाडी आड़ दे विच किसानां नूं कहने आ तो कई मीडिया वाले बड़ा उहनूं चकदे आ। ਉਹ ਆੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਘੁਸ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੇਰਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ? ਉਹ ਬੈਠ ਰਹੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो राजनाथ सिंह जी वो तो अपने राजनाथ सिंह जी तो मैनू नहीं लगता, पता नहीं कौन कौन बैठेगा। मंत्री तो उन्होंने सरकार ने तय करना होंदा, पर जोड़े खेतीबाड़ी मंत्री है मानो नरेंद्र तोमर जी, क्योंकि वो बड़ा ठीक तरीके नाल उन्होंने हैंडल भी कर रहे हैं और जिन्नी पेशेंस नाल वो काम कर रहे हैं, मैं कहना शायद ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਆ ਨਾ। तो जिद नाल सरकारां नहीं चलदियां, जिद नाल देश नहीं चलदा, आपां भाईचारक सांझ नाल चलदा। और पंजाब दी जिहड़ी है वो तो गुरुआं दी जिहड़ी है सेध भी सानू जां उपदेश जिहड़ा है वो यही है कि सांझीवालता दा मतलब एक दूसरे दा मान सम्मान भी हुंदा है। सो सानू भी सरकार दा मान सम्मान करना चाहिदा है। और सरकार जे किसानां दे लई प्रति वचनबद्ध अपनी वचनबद्धता दोहरा रही है तो ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ सम्मान ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ SHO ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 307 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ। DGP ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ? DGP ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ CM ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ SSP ਸੀ, ਉੱਥੇ IG ਸੀ, DIG ਸੀ, DGP ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ DGP ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, IG SIG ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸਰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀ वही सही, ना कोई खाता ना कोई बही। सो कैप्टन साहब अकाली और आम आदमी पार्टी ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਟਰ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਐਮ ਉਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾੜੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਲਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗਏ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫੋਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਕ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮ ਜੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, IT ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਬਾਹ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਆ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ तमाम पंजाब के इस वे सियासी हालात किहो जे ने, अंदोलन बारे एक एक नुकते ते जिहड़ी है वो जानकारी जिहड़ी है राजनाथ सिंह होरां नूं देश के रक्षा मंत्री नूं दित्ती गई है। पंकज एक सवाल असीं सुन रहे सी विजय सापला नूं लगातार वो कहते नजर आए कि अगर कानून रद्द कर दी, यानी कि दबाव तक किते ना किते दिल्ली विच नजर आ रहा है। एक पासे मीटिंगां दा दौर चल रहा है, राजनाथ सिंह नूं मिले ने पंजाब बीजेपी दे आगू, दूजे पासे आज जड़ा ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा है। सो इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए जिहड़ी ताकत दिखाने की कोशिश किसानां दी, सरकार ते दबाव आज जाहिर तौर ते होर वधेगा, लेकिन हल किवें निकलेगा? क्योंकि विजय सापला नूं जिहड़ा असीं सुन रहे हो, कह रहे हैं कि किसान जिद ते अड़े ने, किसान अपनी जिद छड्डण। बिल्कुल बिल्कुल ये भी सवाल पूछ लेने कि इस वे ट्रैक्टर मार्च जो कढ़िया जा रहा है और मसले का हल निकलेगा किवें? विजय सांपला जी, ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा है और हुण किसान कह रहे हैं सरकार अपनी जिद अड़ी है, तुसीं कह रहे हो कि किसान अपनी जिद अड़े ने, तो फिर मसले का हल निकलेगा किवें? ट्रैक्टर अज चारे पासे तुसीं देखिया होएगा कि किसान जथेबंदियां वालों कढ़िया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी तो पहला ये महज एक ट्रेलर के तौर पर। देखो, किसान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਅੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸੀ। 2 ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਧਰ उत्तर प्रदेश की जे गल करिए तो गाजीपुर बॉर्डर तो पलवल वल पहुंचा जाएगा। हालांकि खबर ये मिल रही है कि नोएडा तक जड़ी है इजाजत मिली है जान दी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जड़े ने वो किए गए ने। वड्डी गिनती में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और उधर रिवासन तो पलवल वल वधिया जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे नू जाम करने की तैयारी विच आज किसान हजारां की गिनती विच ट्रैक्टर लैके पहुंच रहे ने KMP एक्सप्रेस वे और दावा किया जा रहा है। किसान आगुआ नू सुन रहे सी जिहड़े कि दावा करते नजर आए कि 50,000 तो ज्यादा ट्रैक्टर जड़े ने ओ जुटणगे कुंडली एक्सप्रेस कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे ते KMP ते और एक किसानों का ट्रैक्टर मार्च जड़ा है वो शुरू भी हो चुका है। टिकरी बॉर्डर तो एक जत्था पहला हुण तो कुछ समय पहला 10 बजे के करीब रवाना होया, पहला ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पहुंचेगा। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो जड़ा किसानों का काफिला चलना है KMP वल उसका साथ देगा और उस तो बाद 11 बजे टिकरी बॉर्डर तो एक होर जत्था जड़ा है, एक होर काफिला ट्रैक्टरां दा रवाना होएगा, वो कुंडली तक पहुंचेगा। सो KMP एक्सप्रेस वे ते आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, KMP नु जाम किया जाएगा। जाहिर तौर ते इस नू लेके तैयारियां भी प्रशासन वालों कीतियां गईयां ने। अलर्ट जड़ा है अलर्ट मोड ते है प्रशासन अते वड्डी गिनती में सुरक्षा बलों नू तैनात किया गया है। गलबात तो पहला ये शक्ति प्रदर्शन कल किसानों की एक बार फिर केंद्र सरकार दे नाल गलबात होनी है। 8वीं मीटिंग 8 जनवरी नू कल 8 जनवरी और इस तो पहला शक्ति प्रदर्शन की कोशिश किसानों की सरकार ते दबाव बने अते सरकार साडी गल मन्ने ये लगातार कहते नजर आ रहे हैं। किसान आगू साफ कह दिता कि 26 जनवरी का ट्रेलर है। जे किसान आगुआं की गल किसानों की मंगा हले भी सरकार ने ना मनिया तो 26 जनवरी नू राजपथ ते अजी तर्ज से ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक